ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Hi children, how are you all? I hope you are all fine at home. Yes, I welcome all of you for the English class. Today I am going to take English second language for class 4. The name of the unit is Adventure. Yes, so in Adventure there is a poem called Mountain. Mountain ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. Before we go to the poem, I request all of you to keep your English textbooks, notepads and pencils ready. Yes, keep them ready children. Kept it ready? That's good. Yes, shall we begin? Yeah, here we go. Today I am going to teach you the rhyme children. Are you all interested to learn a new rhyme? That's great. Yes. Firstly, I am going to recite for you. Later you are going to repeat after me. Are you all ready children? That's great. Yes, here we go. Water's pink, a rose's pink, by the fountain's brink. Repeat after me children. Water's pink, a rose's pink, by the fountain's brink. Next. What is red? A poppy is red in its barley bed. Now you are going to repeat after me. What is red? A poppy is red in its barley bed. Yes. Here are some of the pictures children. Please look at the screen. Yeah, what do you see in the pictures? Yeah, you see flowers, isn't it? And you see the colors of the flowers also. Yeah. Firstly you see pink color. Mel ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Yes, ಅದು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ. Yes, it's pink in color. Look at the first picture. It is pink in color and the pink rose. What is pink? Yes. What is pink? A rose is pink in the fountain's brink. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ? ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. Yes, rose is pink in the fountain's brink. ಫೌಂಟೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೌಂಟೇನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರಂಜಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಕಾರಂಜಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಚಿಮ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಬೃಂದಾವನ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದೆ ಕಾರಂಜಿಯು, ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ. ಫೌಂಟೇನ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಕ್, ಬ್ರಿಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ತುದಿ ಕೊನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್? ರೆಡ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ. ಯಾವುದು ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ? ಎ ಪಾಪಿ ಈಸ್ ರೆಡ್. ಪಾಪಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹೆಸರು, ಪಾಪಿ ಅಂತ. Yes, a poppy is red. You can see it on the screen. This is a poppy flower and that is a rose flower. So a poppy is red. Poppy red ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಪಾಪಿ? ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ? In the barley bed. ಪಾಪಿ ಗಿಡಗಳು, ಹೂಗಳು, ಬಾರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥರದ ಧಾನ್ಯ. ಆ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಪಿ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತಿವೆ. What is the color of the poppy? Correct, it is red. What is the color of the rose? Yes, it is pink. What is pink? A rose is pink. What is red? A poppy is red. Yes. Once again, I am going to read it for you. What is pink? A rose is pink by the fountain's brink. What is red? A poppy is red in its barley bed. Yes. Did you all follow children? That's nice. Shall we move to the next stanza? Yes, here we go. What is blue? The sky is blue, where the clouds float through. Next. What is white? A swan is white, sailing in the light. Yes. I'm going to repeat for you. You're going to repeat after me. Yes. What is blue? Yes, please repeat. Correct. The sky is blue, where the clouds float through. Yes, please repeat after me children. What is blue? Correct. The sky is blue. Yes, good. Where the clouds float through. Yes. What is white? Repeat. Correct.
A swan is white, sailing in the light. Yes. Now I'm going to show you the pictures of the colors. Yes. What do you see in the first two pictures? Yes, you see color. Which color? Correct. It's blue color. What is blue, children? Very good. The sky is blue. You can see the sky there. Yes. ಆಕಾಶ ನೋಡಿ, ನೀಲಿ ಆಕಾಶ. ಯಾವುದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ? ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. What is blue? The sky is blue where the clouds are floating. Yes. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೇಘಗಳು. ಮೇಘ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೋಡ. ಎಸ್, ಮೇಘಗಳು ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ. The sky is blue and clouds are floating there in the sky. Yes. What is white? You can see there, the last two pictures, children. Yes, white color. Yes. What is white? A swan is white. ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿದು? ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. ಯಾವುದು ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ? ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್? ಎ ಸ್ವಾನ್ ಈಸ್ ವೈಟ್, ಸೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್. ಅದೆಲ್ಲಿ ಈಜ್ತಾ ಇದೆ? ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಈಜ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಥರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್? ಅ ಸ್ವಾನ್ ಈಸ್ ವೈಟ್, ಸೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್. ಎಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ವೇರ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಥ್ರೂ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ? ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂದರೆ ತೇಲೋದು ಅಂತ. ಎಸ್. The clouds are floating in the sky, in the blue sky. What is white, children? Very good. A swan is white. Swan ಅಂದರೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ. Yes. Sailing in the light. ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜಾಡ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನೀರಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿದೆ. Sailing in the light. Yes. Next stanza, children. Yeah. It's given in your textbook also. Yes. What is yellow? Pears are yellow. Children, what is yellow? Pears are yellow, rich and ripe and mellow. Yes. Now you're going to repeat after me. What is yellow? Pears are yellow, rich and ripe and mellow. Next. What is green? The grass is green. Children, what is green? The grass is green with small flowers between. Yes. Here are some of the pictures, children. Yeah, look at the picture, children. What is yellow? Pears are yellow. Pears ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು, ಮರ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು. ಸೇಬಿನ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮರ ಸೇಬು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿಯರ್ಸ್. ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ? ಯೆಲ್ಲೋ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮರ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಯೆಲ್ಲೋ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲೋ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ? ಬಣ್ಣ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ, ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಹಾಂ, ಕಾಯಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಯಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಅದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ? ಪಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಪಿಯರ್ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮರ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಎಸ್. ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲೋ. ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ. ಯಾವುದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ? ಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಗ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹುಲ್ಲು. ಯಾ, ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗಿಡಗಳು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್? ದ ಗ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್. ಯಾವುದು ಹಸಿರಾಗಿದೆ? ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹುಲ್ಲು ಹಸಿರಾಗಿದೆ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು ಹೂವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಎಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ? Pears are yellow, rich and ripe and mellow. What is green? The grass is green, with small flowers in between. Yes, once again. What is yellow? Pears are yellow, rich and ripe and mellow. What is green? The grass is green, with small flowers between. Yes. Hope you're all following me. That's good, children. Next. Yes, last stanza, children. It is given in your textbook on page 140. Yes. Now look at the screen. What is violet?
What is violet? Clouds are violet in the summer twilight. Yes. What is violet? Clouds are violet in the summer twilight. Yeah. What is orange? Why an orange? Just an orange. Yes. What is violet? Clouds are violet in the summer twilight. What is orange? Why an orange? Just an orange. Yes. Yes, this is the color of the violet. Violet ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ್ದು. ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ. Yes. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಯಾ, ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣನ violet ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Yes. Some shades of purple and violet. Yes. Violet. What is violet? The clouds are violet in the summer twilight. ಹಾಂ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ 7 ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೈಲೆಟ್ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಆ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ತಾಕಿ ಆ ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ? ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈಲೆಟ್? ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಲೆಟ್. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಟ್ವಿಲೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರೆಂಜ್? ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಆರೆಂಜ್. ವೈ ಎನ್ ಆರೆಂಜ್? ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಎಸ್, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣನ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವೈ ಎನ್ ಆರೆಂಜ್? ವಾಟ್ ಎನ್ ಆರೆಂಜ್? ಎಸ್, ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆರೆಂಜ್ ಹಣ್ಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ವೈ ಎನ್ ಆರೆಂಜ್? ವಾಟ್ ಎನ್ ಆರೆಂಜ್? ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಆರೆಂಜ್. ಎಸ್, ಲುಕ್ at the picture children. Yes, you see two colors, violet and orange. ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ, ವೈಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ, ಆರೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ. You can see the clouds in violet color and you can see the orange fruit in orange. Yes, orange is the name of a fruit as well as a color. Yes. Once again children, I am going to read the last stanza for you. Please listen to me. What is violet? Clouds are violet in the summer twilight. What is orange? Why an orange? Just an orange. Yes. Did you all like the rhyme recitation? Yes. Even you are going to recite the same rhyme after the class. Will you all do that? Good. Next. Today I am going to teach you some new words from the poem Mountain. ಆ ಮೌಂಟೇನ್ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪದಗಳಿವೆ. ಆ ಪದಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Are you all ready? That's good children. Yes. Biting cold. Yes. Biting cold. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕೋಲ್ಡ್. ತುಂಬ ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇ ತಂಪಾಗಿರೋದು, ಚಳಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಬೈಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಸಿವಿಯರ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಬೈಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಸಿವಿಯರ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚುವಂತಹ ಚಳಿ. ಎಸ್, ತುಂಬ ಚಳಿ, ವಿಪರೀತ ಚಳಿ. ಇವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಮಂಜು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಚಳಿ. ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗಂತೂ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸ್ನೋಫಾಲ್, ಮಂಜು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಮ. ಎಸ್, ಬೈಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕೋಲ್ಡ್. ತುಂಬ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಬೈಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಯಾ, ಎಸ್, ಏನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ನೋ, ಹಿಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, she is wearing a sweater and a cap and gloves also. Gloves ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಳಿಗೆ. Yes, it is a biting cold weather there. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹವಾಮಾನ? ಹಾಂ, ತುಂಬ ಚಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಮುಟ್ಟೋದು ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. Yes, I have made a sentence using the word biting cold. Please look at the sentence. There seems to be no escape from the biting cold. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ನೋ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹಿಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಮ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ನೋ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೈಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Copied? That's good. Yes. Shall we move to the next word children? Yeah. Yes. What do you see in this picture? ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ? Yes. You can see trees.
ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೇಗಿದೆ ಮರಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ? ಮಾಮೂಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ವಿಪರೀತ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ರೆಂಬೆಗಳಿಗೆ, ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ. ಎಸ್, ಗರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿವೆ? ಗಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್, ಗಾಳಿನ ಏನಂತೀವಿ? ವಿಂಡ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್. ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸುವಂಥ ಗಾಳಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ವಿಂಡ್. ವಿಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಏರ್. ಕಮ್ ಆನ್, ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ. ವಿಂಡ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಏರ್. ವಿಂಡ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಏರ್. ವಿಂಡ್ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ರಭಸದಿಂದ ಬೀಳಿಸುವಂತಹ ಗಾಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ವಿಂಡ್. ವಿಂಡ್ ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸೋದ್ರಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳು ಅಥವಾ ತಾಳೆ ಮರದ ಗರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಲ್ತಿದ್ದಾವೆ ಜೋರಾಗಿ. ಎಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್. ವಿಪರೀತ ಗಾಳಿ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಆ ಗಾಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೂಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಂಡ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದ ವಿಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಯಿ ಅಂತ ಬೀಸುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಗಾಳಿಯ ಶಬ್ದ ಅದು. ಸುಯಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಶಬ್ದನ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದ ವಿಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದ ವಿಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. Yes, children, please copy down in your notepads. Copied? That's good. Yes. Here is the last word, children. Yeah, please look at the picture. What do you see in the picture? Yes, there is a person who is climbing the rock. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಕನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್. ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು. ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು, ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತುತ್ತೀವಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತುದಿಗೆ ಹತ್ತುತ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ? ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್. ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇದೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಎಸ್, ಆಸಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ವತವನ್ನಾಗಲಿ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್. ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವುದಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಫುಟ್. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತುವುದನ್ನು ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಎಸ್, ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. There is a lot of danger in rock climbing. ಪರ್ವತ ಹತ್ತೋದು ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋದು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದು. ಮತ್ತು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್, ತುಂಬ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವೇನಾದರೂ ಕೈ ಜಾರಿ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಜಾರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀವಿ ಮೇಲಿಂದ. ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಕೈಯು ಅಥವಾ ಕಾಲು ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್. ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಬೋದು. ಎಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್. ಕೈಯು ಕಾಲು ಅದು ಸಹ ಮುರ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಹೇಗೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Copied? Good. Yes. Yes, here is a very nice poem, beautiful poem, Mountain. Yes. ಮಕ್ಕಳ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಪರ್ವತ. ಪರ್ವತ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರಿನಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉಬ್ಬಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಬ್ಬಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಇಳಿಜಾರಿನ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಾವು ತುದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಲುಪಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೀಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೀಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೆ ಇಳಿಜಾರಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮೌಂಟೇನ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉಬ್ಬದಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಉಬ್ಬಾಗಿರುವಂತಹ ಎತ್ತರವಾಗಿರೋ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್,
ಸೊ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಬೆಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರ್ವತಗಳು ತುಂಬ ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೌಂಟೇನ್. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹತ್ತೋದಲ್ಲ. I request all of you to take your English textbooks, page 136. Yes. Now listen to me, then later you can look into your books. Yeah. Page. Together we walk and make moves. No one knows how far is the top. To the biting cold, hands in gloves. For rocks below, feet after feet tap. Yes, children, this is the first stanza, first 4 lines from the poem Mountain. Yes. Next, second stanza, children. No thought of yesterday or tomorrow, for steps rise and fall, chill in the marrow, out in the whistling wind, with soul sore. Can't stop, climbing more and more. Now you open your textbooks on page 36. Look into your textbooks and listen to me. Together we walk and make moves. No one knows how far is the top. To the biting cold, hands in gloves. For rocks below, feet after feet tap. Once again, children. Together we walk and make moves. No one knows how far is the top. To the biting cold, hands in the gloves. For rocks below, feet after feet tap. Yes. Second stanza, children. No thought of yesterday or tomorrow, for steps rise and fall, chill in the marrow, out in the whistling wind, with the soul sore, can't stop climbing more and more. Yes. No thought of yesterday or tomorrow, for steps rise and fall, chill in the marrow, out in the whistling wind, with the soul sore, can't stop climbing more and more. Yes. Did you all follow my reading, children? That's great. Did you understand something at least? Yeah, good. Yes. So I'm going to tell you the summary. ಈಗ ನಾನು ಮೌಂಟೇನ್ ಪದ್ಯದ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 8 ಸಾಲಿನ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು. ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೌಂಟೇನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಇದೆ. ಪರ್ವತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮೌಂಟೇನ್. ತುಂಬ ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ, ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ. ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸೀದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಪರ್ವತ ಇದು. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾ, ದೇ ಆರ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು. ಎಸ್, ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತುವಂಥವ್ರು ಇವರು. ಎಸ್, ದೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೂವ್ಸ್. ನೋ ಒನ್ ನೋಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೇ ಪರ್ವತನ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ಒನ್ ನೋಸ್, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪ್, ತುದಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೊನೆ, ಮೇಲೆ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ನೋಸ್ ಹೌ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪ್, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಡಿಬೇಕು, ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಟು ದ ಬೈಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ? ಕೊರೆಯುವಂತಹ ಚಳಿ, ತುಂಬ ತುಂಬ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಮ ಬಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಹಿಮ ಬಿದ್ದು ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಿಮ, ಎಲ್ಲ ಹಿಮ. ನೋಬಡಿ ನೋಸ್, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬೈಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೊದಿಕೆ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಜಾಕೆಟು, ಒಂದು ಗ್ಲೌಸು, ಶೂಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಪರ್ವತಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತದಂಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಜು ಬೀಳ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೋಬಡಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಫಾರ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೈಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್. For the biting cold, hands in the gloves. For rocks below, yes, rocks ಪರ್ವತಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಿವೆ. See, look at the people there. No thought of yesterday or tomorrow. ನೆನ್ನೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಳೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. No thought of tomorrow and yesterday. ನಾಳೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ,
ನಿನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್, ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬಿದ್ದೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದೆ. ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಚಿಲ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾರೋ, ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಚಳಿ ಚಳಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗನ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾರೋ, ಮೂಳೆ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗವನ್ನು ಮ್ಯಾರೋ. ಆ ಚಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಆ ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾರೋಗೂ ಕೂಡ ಚಳಿ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ಔಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಸ್ಲಿಂಗ್ ವಿಂಡ್. ಹೇಗಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಗಾಳಿ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗಾಳಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ವಿಸ್ಲಿಂಗ್ ವಿಂಡ್. ವಿಸ್ಲಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಲ್ ಸೋರ್. ನಡೀತಾ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೇವ, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆಗಳು ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಪಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪಾದ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಎಸ್, ಹೆಂಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಪರ್ವತನ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಎಸ್, ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? That's good. Yes, this is a summary of the poem Mountain. Let us learn how to pronounce these words. Yes, let's pronounce. First I'm going to say, you're going to repeat after me. Dear, Mia, Smia, Shia, Chia, Fia, Pia, Hia, Gia. Yes. Repeat children. Dear, Mia, Smear, Shia, Chia, Fia, Pia, Hia, Gia. Yes. Next, second set of words children. Pair, rare, scare, bear, care, chair, share, dare, fair, glare, hair. Yes, now you are going to repeat after the teacher. Yes children, are you ready? Yeah. Pair, rare, scare, bear, care, chair, share, dare, fair, glare, hair. Yes. So there are two groups of words. Yes. So you learned the pronunciation of these words. Yes. Now listen and put them under the right box. You will do it on your own children. This activity is given in your page 139 in your English textbooks. Yes. Listen and put them under the right box. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎರಡು ಪದದ ಉಚ್ಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪದಗಳು. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಎ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಬಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಬರ್ತವೆ. Yes, shall we try now? Yeah. Tear. You can write it under A column. Tear. T-E-A-R. Tear. Yes. Mare. Mare. B. Very good. Pear. Pear. Tear. Mear. Mare. Pear. Ear. Hope you have done this activity now. Yes. Completed children? Good. Here are some of the rhyming words from the poem children. Yes. ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳು. ನಾವು ಆ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್. ಮೂಸ್, ಗ್ಲೌಸ್, ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಪ್, ಟುಮಾರೋ, ಮ್ಯಾರೋ, ಸೋರ್, ಮೋರ್. Please copy down in your notepads children. Yes, these are the set of rhyming words which has come in the poem. Yes, now here is a homework for you. Yes, you are going to read the poem loudly at home. ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. Thank you so much children. Myself Manjula N, assistant mistress, working as an English teacher in Government Model Primary School, Maragunanahalli, Anekal Taluk, Bangalore Urban District. Thank you. See you all in my next class.